सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेसर बनत बनाई, फिर डोलत कतहूँ नाही। साचे साहिब स्यो मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। रहाओ सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करे प्रतिपाला। आचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम ध्याई। आचरज तेरी वड्याई, नित नानक नाम ध्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल जबर छत्र तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी विच महान युग पुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, तिन्हां दी पावन पित्र 54ਵੀਂ सालाना याद उन्हां दे सेवादारां वालों संगतां वालों उन्हां दे पवित्र अस्थान ते मनाई जा रही है। परसों रोज़ तो सतगुरु जी की पवित्र बाणी दे 3 अखंड पाठ प्रारंभ होए सन। एक सहज पाठ कुछ दिनों तो प्रारंभ किया सी, इन्हां दे भोग पाए गए ने। सो महान युग पुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी का आगमन पुरब सतगुरु नानक देव महाराज अज इत्थे रंधावे की गोष्ठ विच एक वचन करके सतगुरु जी कहते ने, बच्चा जित्या गुरु 84 जामे संसार विच वरतेगा ते 10 रूप प्रतख रूप विच वरतेगा। जिहड़े 74 रूप ने वो भगतां दे रूप विच वरतेगा। जिन्हां नूं जणावेगा वो जान लैणगे, जिन्हां नूं नहीं जणावेगा वो इस गल तो बांझे रह जाणगे। सो उन्हां दे विचों एक शरीर बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज और एक शरीर बाबा आया सिंह जी महाराज। बाकी होर बहुत महापुरुष जिहड़े प्रवान गुरु नानक का रूप परमेश्वर रूप हो के संसार में विचरे ने, और जिन्हां जिन्हां जग्यासुआं नूं जिन्हां जिन्हां गुरमुखां नूं बड़े भागां दे मुताबक उन्हां महापुरुषां दे दर्शन मिले, दर्शन होए जां उन्हां दे नाल वचन विलास कीते, उन्हां पुरुषां दे बड़े भाग ने। सो बहुत सारियां संगतां परसों रोज़ तो महापुरुषां दी याद मनाउण वास्ते तकरीबन पंजाब विचों नहीं देसां विदेसां विचों संगतां इस दिन नूं मनाउण वास्ते आउंदियां ने। महान संप्रदा भाई दया सिंह जी की संप्रदा विचों बहुत बड़े बड़े महापुरुष प्रवान एक होए ने, जिन्हां बाबत गुरबाणी दसदी है, जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैण मिलाए। सारे विश्व दे विच जिन्ना भी सिख समाज है उन्हां दे विच तां बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का नाम है ही, और दूजे धर्मां विच भी बाबा ज्वाला सिंह जी का बहुत सत्कार है। और जो देन सिख धर्म नूं बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज दे के गए ने, वो देन संसार के लोगों को भुल नहीं सकती। गुरु ग्रंथ साहिब जी के मंगलों का जदों समा बनिया सी, मंगल गलत कर दिते सी। इस महान कारज नूं भी बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने वो बीड़ा नूं शुद्ध कराउण दा जिहड़ा जुम्मा सी उन्हां दे हिस्से ही सेवा आई सी, और उन्हां दे बख्शिश सदका गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बीड़ा मुड़ के शुद्ध छपाई हुई। सो उन्हां दी जो सिख समाज नूं जो संसार दे विच सिख धर्म नूं देण है, वो संसार नूं कोई भुल्ली हुई नहीं है। सो इस करके संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जिथे देग तां तेग दो ही चलदियां ने। अज भी बाबा ज्वाला सिंह जी देग
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇਗ ਵੀ ਬਾਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਕਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਟਲਗੜ੍ਹ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਧਗਾਨਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਕਪਵਾਲ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਕੋਵਾਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਐਤਕੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, 12-12 ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਆਦਮਪੁਰ 12 ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਤਪਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਤਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਬਤਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਖਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰਖਵਾਲ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਔਰ ਏਡੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏਡੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਬਗਿਆੜ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਮਾਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਜਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੂੰਗਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਡੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਊਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀ ਲਾਈਆਂ? ਮਹੰਤੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੇਰਾ ਸਥਾਨ ਹਰਖਵਾਲ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
और जो सामने तुसीं खूह देखते हो लंगर के मोहरले पासे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾੜ ਪੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਾੜ ਪੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦੋਂ ਬਬਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਬਬਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਪਈ ਤਾਂ ਬਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾੜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾੜ ਪੱਟੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾੜ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਾੜ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਏਡੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਬਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਜਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਾਬਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ, ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਮੰਡਲ ਦਵਾਬਾ, 22 ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟਾ ਨੰਗਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੋਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਕੇਰਾ ਸੀਕਰੀ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ, 12-12 ਕੋਹ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਸੀ ਨਾਗਾਸਾਕੀ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 20,000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਸੀ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੁਨੀਆ 12-12 ਕੋਹ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਗੂਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 28 ਅੱਸੂ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 28 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ 28 ਅੱਸੂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਮੇਲੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2 ਕਿਲੋ ਬੰਦਾ ਘੇ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਘੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸੜਨ ਸੜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਂਦ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਬਣੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ ਤਦੇ ਮਰੂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਬਣੇ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨੱਠਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਮੇਲੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜੂਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 27 ਕੱਤਕ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੰਘਰ ਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਖੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਜਦ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਥੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲਾ ਲਹੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਲਹੂ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7:47 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਮੱਛੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਹਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਈ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਤਾ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਂਦਾ ਦੇਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਬਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਲ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੋਸਾਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਖੀ ਮਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪਤਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਮੋਹਰਲੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਰੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਵਿਹਲੀ ਕਰਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਠਾਲ ਲਓ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਉੱਠ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਗੇਵਾਲ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1200 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ 1200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। 1200 ਦੀ 12 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰਪਰਾ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਸ ਪੇਟ ਤਰੀਐ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨੇ ਆਵੀ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਟਲਗੜ੍ਹ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
दो बीबियां आईयां, एक लड़की सी नाल एक सियाणी बीबी सी। बाबा जी सुते पे सन। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज चादर लैके लम्मे पे सी। वो बीबियां ने मत्था टेकिया, होर भी संगतां मत्था टेक टेक बैठी गईयां, तो बीबियां मत्था टेक के चले गईयां। साध संगत जी जिन्ने पैसे चढ़े हुए सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਚੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰੀ ਸਿਆਂ ਆਹ ਲੈ ਫੜ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਡੇਰੇ ਲਾਲਟਣਾ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਵਾ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚੜੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਤੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 94ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਤੀਜਾ, ਜੇ ਚੌਥਾ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ। ਚੌਥੇ ਜਨਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਣ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰ ਦਿਓ, ਢਾਇਓ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਉਤਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਹ ਨਿਕਲੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੋਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬੜੀ ਬਣਾਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਮਣ ਬਾਲਣ ਜਾਲਤਾ, ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ। ਸੋ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਚਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੇ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਾਵੇਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਨਿਕਲੀ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਭਜੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਸਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾਨਕਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦੂਗੇ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਏ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਓ ਹਮ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾ ਹੱਥ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਤ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਰ ਤਨ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਗੇ ਹਰ ਮੁਖ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘਰ ਰਾਜਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਸੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸੇਵਾ ਰੇਰੇ ਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਮੁਖ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਦਾਸ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਾ ਤਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰਾਂ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਮਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਕਮਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ